You hold his hand. கையை பிடிச்சுக்கோ. You hold those two hands. கையை பிடிச்சுக்கோ போய். Both. You hold her and you hold these two. Okay. Now say the same words what you learned. நீங்க இப்ப படிச்சீங்கல அதே இத நீங்க சொன்னா போறோம். Okay. Say the same words அதே தான். இயேசுவே நான் உம்மை அன்பு செய்கிறேன். Close your eyes. நன்றி இயேசுவே நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன். நீர் என்னை அன்பு செய்வதற்காக நன்றி. இயேசுவே நான் உன்னை அன்பு செய்கிறேன். நீர் என்னை அன்பு செய்வதற்காக நன்றி. Okay. Hold on, baby. Now. You open your eyes. Is the headache there? Little is remaining. Put your hand on her head. அவங்க தலையில கை வைமா. And say 3 times that same prayer. அதே இத சொல்லு. That's enough. Is it there now? It's gone. Yeah. What about you? Now is it there? It's become less. Okay. Touch her again and say the same prayer, baby. Okay, that's enough. Do this. Harder. காலை நல்லா உதறுங்க. Harder. எந்த கால் வலியும் உதறுங்க. நல்லா உதறுங்க. பெலமா. It's become less. So how is the healing coming? By the words. எப்படி உங்களுக்கு இந்த சுகம் வருதுன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக. Okay. Father, in the name of Jesus, I rebuke that pain, I rebuke that sickness. Get out of her body right now in the name of Jesus, and this body be completely healed in Jesus' name. Thank you, Lord, for healing her. Now is the pain? It's gone. Yeah. How does it go? By the power of the word. You got it? No, it's gone? Is it there or gone? Okay. Father, in the name of Jesus, I thank you and praise you, and I rebuke this spirit of heaviness. Lord, you said when you give garment of praise, when you wear the garment of praise, the spirit of heaviness will leave. I praise you, Lord, and I thank you. And according to your word in Isaiah 61:3, O Lord, I thank you that you have set her free in Jesus' name. Oh Lord, I thank you and praise you for touching her and healing her of that cold and of that gas problem. In the name of Jesus, gas problem and every other infirmity, leave her body right now. Leave her body right now. And I thank you, Lord, that you have touched her from that cuff. I thank you and praise you, Lord. I thank you and praise you, Lord. And I thank you for healing her as well, completely. And thank you. Thank you, Jesus, for touching him and healing him. In the name of Jesus, I rebuke that affliction in his brain. Go out of his body now, Lord, now. Thank you, Lord. Come this side. Stand this side. In the name of Jesus, go out of his body, you spirit of infirmity. I curse you. Get out of his body right now. In Jesus' name. Check it out. Is it there? It's gone. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Now listen. நல்லா கவனிங்க. Now listen. When I made a prayer, I only made a prayer with the word of God. நான் ஒரு ஜெபத்தை நான் இப்ப இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த ஜெபம் இறை வார்த்தையை அடிப்படையாக கொண்டு இறை வார்த்தையை தான் நான் ஜெபமா சொல்லி கொடுத்தேன். Why is the Spirit of God performing these miracles? ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் ஏன் இத்தகைய குணம் பெறக்கூடிய இந்த அற்புதத்தை அவர் செயலாற்றுகின்றார்?
When you speak the word of God, the Spirit of God begins to perform miracles. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் பேசும்போது ஆவியானவர் செயல்பட்டு நமக்கு அற்புதத்தை கொண்டு வருகின்றார், செயலாற்றுகின்றார். Children, did you see that healing take place? இப்ப பாத்தீங்களா இந்த சோமலன் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் சோகம் கிடைச்சத பாத்தீங்களா நீங்க? உங்கள மாதிரி உள்ளவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க? Mother Mary believed before she saw. அன்னை மரியாள் கண்ணால் பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே அவர்கள் நம்பினார்கள், விசுவசித்தார்கள். When these children make that prayer, they have to believe. இந்த பிள்ளைங்க அந்த ஜெபத்தை சொல்லும்போது அவங்க அதை நம்பினாங்க. That boy you can't hear. இங்க வா. கேக்குதா? கேக்குதா? அந்த காதுல கேக்குதா? கேக்குதா? ஹalleluya சொல்லு. சொல்லு, வாயை திறந்து சொல்லு, வாயை திறந்து சொல்லு. Now it's open. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Children, do you want the Spirit of God to come on you? ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்க மேலலாம் வரணும்னு நீங்க விரும்புறீங்களா? Where is my brother who plays the organ? பாட்டு பாடுற சகோதரர் அவங்க எங்க? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Listen, young man. Hello. I want you to sing only one line. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me and filled me with His love. Only this line, not your song. You gave him the words. Children can stand up. What about the elders? Do you also want the Holy Spirit to come on you? So when I'm making a prayer, I'm releasing my word, which is a container having the substance of healing the deaf. நான் அவனுக்காக ஜெபிக்கும் போது நான் ஒரு வார்த்தையை நான் பேசினேன். அந்த வார்த்தை ஒரு கண்டெய்னர். அதுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு சொன்னா சுகம் பெறுதல் என்ற பொருள் இருந்தது. And that's the time the Holy Spirit takes that word and brings the healing. அந்த டைம்ல தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்து அந்த பொருளை எடுத்து அதிலே செயலாற்றி அதை அற்புதமாக மாற்றினார். So now when we are going to pray, children, இப்போ பிள்ளைகளே நாங்க உங்களுக்காக இப்ப ஜெபிக்க போறோம். I want you to make the picture of the day of Pentecost. நீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்னை மரியாள் மீதும் அப்போஸ்தலர் மீதும் அக்கினி நாக்கு உருவமாக அவங்க கூடி ஜெபித்த போது பெரிய காற்று வீசும்போது அவங்க எல்லார் தலையிலையும் அக்கினி நாகு வந்து இருந்தது. அதை உங்கள் கண் முன்னால் நீங்கள் ஒரு படமாக நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். உங்கள் மேலும் அவ்வாறு வருவதாக
நீங்கள் கண்ணை மூடி அப்படி ஒரு வரைபடத்தை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். புரிஞ்சுதா? Don't miss this chance. இந்த வாய்ப்பை நீங்க விட்டுறாதீங்க. You sing these words. இந்த அவங்க பாடுவாங்க, அந்த பாடலை நீங்களும் பாடலாம். If you don't sing, if you don't speak the word, you get nothing. நீங்க ஒண்ணும் பாடாம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாயை திறந்து சொல்லலன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது. The Holy Spirit needs the word coming out of your mouth. உங்க வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை ஆவியானவருக்கு தேவை. And you make a picture that tongues of fire has already come on you. நீங்க இப்போ உங்க தலைமையில அக்கினி நாக்கு வந்து இறங்கி இருக்கிறத நீங்க படமா கண்ணுல பார்த்து அதை நம்பணும். Will you do that? செய்வீங்களா? அத வாயை திறந்து பாடணும், வாயை திறந்து சொல்லணும், கண்ணை மூடி உங்க தலையில பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினி நாக்கு உருவமா இறங்கி இப்ப வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறத வரைபடமா நீங்க கண்ணுக்குள்ள வச்சு நம்பணும். சரியா? அப்படி செய்வோமா? Oh loving Father, I thank you. கண்ணை மூடிக்கோங்க. ஆண்டவராகிய இயேசுவே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for teaching us through Mother Mary. அன்னை மரியாள் வழியாக எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்தீரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி. Mother Mary believed the word given to her by angel Gabriel. கபிரியேல் வானதூதரால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையை She said, அன்னை மரியாள் விசுவசித்தார்கள். She said, I am the handmaid of the Lord. அவர்கள் இதோ நான் ஆண்டவருடைய அடிமை என்று தன்னை தாழ்த்தினார்கள். Be done unto me according to your word. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவது என்று கூறினார்கள். In the same way, Lord, அதே போல் ஆண்டவரே, the word of God says on the day of Pentecost, all of them were filled with the Holy Spirit. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே எல்லோரும் கூடி இருந்து ஜெபித்த போது அவர்கள் எல்லோர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினி நாக்கு உருவமாக இறங்கினார் என்று கூறுகின்றது. In the same way, Lord, I thank you that all of us are going to be filled with your tongues of fire. ஆண்டவரே, அதே போல் அந்த அனுபவத்தை இந்த நாளிலே இங்கு இருக்கின்ற அனைவர் மீதும் அக்கினி நாக்கு உருவமாக ஆவியானவர் இறங்கப் போவதற்காக நன்றி. Oh Holy Spirit, help us to believe your word. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உமது வார்த்தையை நாங்கள் நம்புவதற்கு எங்களுக்கு உதவும். I pray, Lord, that everyone will imagine the day of Pentecost and they will experience. ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரும் இந்த நாளை பெந்தெகோஸ்து நாளாக அவர்கள் நம்பி அவர்கள் அனுபவத்திற்குள் கடந்து வரட்டும். I pray, Lord, that everyone will open their mouth with the word coming with the substance of the anointing of the Holy Spirit. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வாயிலிருந்தும் வார்த்தைகள் வெளிவரட்டும். அந்த வார்த்தைகளிலே ஆவியானவர் இறங்கி வரக்கூடிய பொருள் இருக்கட்டும். And as they are filled with your power, O Lord, every sickness and disease shall depart out of their body. ஆண்டவரே, உமது ஆவியினால் அவர்கள் நிரப்பப்படும் பொழுதே அவர்கள் உடலில் இருக்கின்ற எல்லா வியாதிகளும் அவர்களை விட்டு போகட்டும், குணம் பெறட்டும். I thank you, Father, that you are going to manifest your glory. You have already showed us, O Lord, what you are going to do. ஆண்டவரே, இன்று உமது மகிமையை நீர் விளங்க செய்ய போகின்றீர். ஏற்கனவே உமது மகிமை இங்கு விளங்கியதற்காக நன்றி. I thank you and I praise you. ஆண்டவரே, உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன், உம்மை போற்றுகின்றேன். In the name of Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால். Amen. ஆமென். Please, I beg you, close your eyes. Don't open your eyes. If there is anybody screaming, shouting or anything, don't open your eyes. எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க. யாராவது இப்ப சத்தம் போட்டாங்க, அழுதாங்க அப்படின்னா கூட நீங்க கண்ணை திறந்து பார்க்காதீங்க. எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு இந்த பாடல் பாடும்போது வாயை திறந்து பாடுங்க, கண்ணை திறக்காதீங்க. And my team members, please go around and help them. The team members, please go around and help them. எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க. அந்த வார்த்தையை பாடலாக பாடுங்க. கண் முன்னால் அந்த வரைபடத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க. உங்க தலையில அக்கினி நாக்கு உருவமாக ஆவியானவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தோடு கண்களை மூடி இப்போது ஆவியானவர் உங்களை அபிஷேகம் செய்வதை நீங்கள் இப்போது அனுபவிக்க போகிறீர்கள். Don't miss this chance. இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் நழுவ விட்டு விடாதீர்கள். Tonight is your night to be baptized from heaven. இந்த இரவு விண்ணகத்திலிருந்து உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞான ஸ்நானத்தை புதுப்பிக்கின்றார். 12 years back I got baptized by the power of God. 12 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆண்டவருடைய வல்லமையினால் நான் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். And from that day on my life has never been the same. என்னுடைய வாழ்க்கை அந்த நாளிலிருந்து முன்பு போல் இருந்ததில்லை. The power of God is in this house. இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் இப்போது அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The power of
ஆவியானவர் இந்த ஆலயத்திலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The glory of God is in this house. ஆண்டவருடைய மகிமை இந்த ஆலயத்திலே நிறைந்திருக்கிறது. The Spirit of God is in this house. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் இங்கே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஆவியின் மேலே ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவியின் மேலே ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார். ஆண்டவரின் ஆவியின் மேலே ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார்.